वेलकम टू एवरीवन। आज आसतु आजर क्लास आम मैंने पढ़ा पद्य शिक्षादान जो तीनोटी सोपान रही से सोपान संपर्क में पूर्व क्लास गुड़िक ओडिया पेडागोजी क्लास गुड़िक दि जाए जो क्लास गुड़िक विशेषकर आम राज्य सरकार द्वारा परिचालित विभिन्न प्रकार प्रवेशिका परीक्षा और निजुक्तिमूलक परीक्षा जो थी कि ओडिया पेडागोजी आवश्यकता रही से समस्त परीक्षा गुड़िक क्लास गुड़िक उपयोगी विशेषकर जेटी आरएसटी ओएवीएस आगक आसुवा असिस्टेंट टीचर एसएससी टीजीटी ओएवीएस ओडिया समस्त परीक्षा ये क्लास गुड़िक विशेष भाव में उपयोगी। जदि आपण मानक आम क्लास टी भल लगुच तेज प्रथम चैनल टी सब्सक्राइब करनी। आसतु बर्तमान आम पढ़ा पद्य शिक्षादान शिक्षण तीनोटी सोपान सोपान कहले पाहाच अर्थात तीनोटी स्तर कौन रही से संबंध में आम पढ़ा। प्रथम स्तर रही उपक्रम, द्वितीय स्तर उपस्थापन और मूल्यांकन अनुसरण कराई। प्रथम रही उपक्रम। उपक्रम कले जेकोसी जिनस हो तार प्रथम उपक्रम प्रथम स्तर जानवा आवश्यकता रही। शिक्षार्थी मन में कविता प्रति आग्रह जन्माइबा सोपान उद्देश्य समांतराल कविता माध्यम कविता पाठर उपक्रम करागले यह अधिक आकर्षणीय होता है। एनिमते नूतन प्रसंगर भावधारा सहित समानता रक्षा करुवा कविंर अन्य किसी कवितांश को नियाजाइपे। कवितांश उपस्थापन व्यतीत चित्र व मॉडल प्रदर्शन गल्पकथन प्रश्नोत्तर साहाय्य प्रसंगर उपक्रम कराइपे। उपक्रम निमंते केतोटी सरल संक्षिप्त प्रश्न पचरा जाए अर्थात पिलार प्रथम आग्रह आने दरकार पिला को जनइबा दरकार कविताटी कौन से निमंते कविंर आउ कि कविता थी जोटा सरल कविता पिला आग्रह हो से संबंध में जनइबा। कविता पढ़ले कौन हम कि भाव पढ़ो पिला गोटे दुटा टे छोट छोट गीत बोलई यही भाव में जेकोसी उपाय मध्यम पिलांकर आग्रह सृष्टि करार आवश्यकता रही। तेणुक यही उपक्रम निमंते छोट सरल आ संक्षिप्त प्रश्न पचरा जाए। छोट प्रश्न पचरा जाए। उपक्रम शेष में शिक्षक निजर उद्देश्य ज्ञापन करती और कलापटार प्रसंग स्थान टी पूरण करती। तापर रही उपस्थापन पद्य शिक्षादान उपस्थापन गद्य शिक्षादान उपस्थापन भली कार्यक्रम था। उभय उपस्थापन भली कार्यक्रम रही अर्थात से जो विषय रही विषय समस्त उपस्थापन कर पिला आगे थोड़ा से विषयटी कौन रही कि रही से संपर्क में पिला बुझाइबा। मात्र पद्य शिक्षादान में कवितार भाव उन्मोचन और रसोपलब्धि अंतर्भुक्त होता है। गद्य शिक्षादान उपस्थापन कराई विषय वस्तु बुझाई था किंतु कवितार भाव उन्मोचन अर्थात भावना कौन अच्छी रसोपलब्धि रस कहले गोटे जो आनंद उपलब्धि होता है से सब जिन पिला बुझा जाए। जमती कि गोटे छोट छुआटे पढ़ो तितली अर्थात जो प्रजापति प्रजापति तार रंगीन डेणा को हलाई हलाई उड़ी उड़ी ए फूलू से फूल को बुलुए अर्थात पिलाटी खुशी हम ना नहीं रस उपलब्धि कर अर्थात प्रजापतिटा ता माइंड आसो से प्रजापति सुंदर होमती उड़ुव गोटे फूल आ गोटे फूल जाए पिलाटी खुशी अनुभव कर। पद्यर शब्दार्थबोध और शब्दानुशीलन गद्य पाठ परी न थाए। तो ये पद्यर शब्दर अर्थबोध और शब्दर अनुशीलन गद्य परी न थाए किंतु कवितार भाव बुझा जाए। कवि परिचय कविताटी पढ़ाइबा पूर्व शिक्षक कवि संपर्क में किसी कहवा आवश्यक जेकोसी जिनस हो प्रबंध हेल्ले लेखक संपर्क में जानवा दरकार कविता हेल्ले कवि संपर्क में जानवा दरकार से पिला कवि प्रति सम्मान आसो जानवे से यही कवि थे यही उच्च स्तर थे यही पाठ पढ़ुते पिला यही भल पाते। पाठ्यपुस्तक में जदि कवि नाम दि जाए तेज शिक्षक कवि परिचय दिखती ए कवि नाम जन्मस्थान जन्म तारीख और अन्य सृष्टि मुख्य रचनार नाम कहवा हुए विशेषकर यही सब कथा बहीटे लेखा थाए। तेणुक पिला ये सब जनइबार आवश्यकता रही। यही कमटी संक्षिप्त होगा आवश्यक अर्थात यही कमटी छोट हवा दरकार अति जल्दी सारिबा दरकार। कवि फटोचित्र उपलब्ध हेले प्रदर्शन करी क्लास कवि फटोचित्र अच्छी देखा ना बर्तमान समय में तो मोबाइल सबकि आभेलेबुल रोचे टैब्रे आभेलेबुल रही पिला देखई पारे। आवश्यक समस्त तथ्य शिक्षक कलापटार लिखि पिला लिखि नापी परामर्श देते। या द्वारा लिखन कौशल पिला वृद्धि पाइब। तेणुक समस्त तथ्य शिक्षक कलापटार लिखि पिला लिखि नापी कहे जो पिलाटी पढ़ लिख तार अधिक मन रही। कवितार पृष्ठभूमि और संक्षिप्त सारांश कथन कवितार जदि किसी पृष्ठभूमि थाए तेज शिक्षकता कह पृष्ठभूमि पृष्ठ कहले जहाँ ऊपर ठिया होता है अर्थात गोटे प्रकृति उपर गोटे कविता थाए कौन तार पृष्ठभूमि कौन प्रकृति प्राणता अर्थात गछ उच्च लता जंगल पशुपक्षी से केन्द्र कर उठी थाए। तेणुक तार पृष्ठभूमि क्या उपर कविताटी लिखाई सेटा शिक्षक पिला प्रथम धारणा देवा दरकार। जो पद्यटी पढ़ा तार आख्यान भाग व सारमर्म पिला जानवा आवश्यक प्रसंग निहित भाव द्वारा यह द्वारा बुझा सहज हो। तेणुक ये सब जिन जानिले पूर्वर टिके जानी पिला बुझा सहज होता है और पिला एमते विशेष आग्रह आसी थाए।
ପଦ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଗରେ କବିତାର ସାରମର୍ମ ଅତି ସଂକ୍ଷେପରେ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପଦ୍ୟଟି ଆବୃତ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଜଣାଇଥିବା ଦରକାର। ତାର ସାରମର୍ମ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଜଣାଇଥିବା ଦରକାର, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସହଜ ହେବ ଏବଂ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଗ୍ରହ ଆସିବ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ସେ କବିତାଟାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ବା ବୋଲିବେ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆବୃତ୍ତି କରିଦେଲେ ତାହା ଅଧା ଅଧି ବୁଝି ହୋଇଯାଏ। କବିତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଆବୃତ୍ତିରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଭଲ ଭାବରେ ବୋଲିବେ, କ୍ଲିଅର ଏବଂ ସ୍ୱର ଲୟ ତାଳରେ ବୋଲିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ହେବ, ପିଲାମାନେ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମାନେ ଭଲସେ ନ ବୋଲିବେ, ଫୋପାଡ଼ିଲା ପରିକା କଥା କହିକିରି ବୁଝେଇବେ, ପିଲାଟି ବୁଝିପାରିବ କି? ବୁଝିପାରିବନି, ତାର ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଆସିବନି। କବିତାର ଭାବକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଶିକ୍ଷକ ଆବୃତ୍ତି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବଧାରାକୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଓ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ 2 ବା 3 ଥର ଆବୃତ୍ତି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ କବିତାଟାକୁ 2 ରୁ 3 ଥର ପଢ଼ିଦେବ, ତାହେଲେ ତାର ବୁଝିବା ସହଜ ହେବ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଯେଉଁ ଖୁସି, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ, ତାହା ପିଲାକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ସହଜ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନୀରବ ପଠନ ସବୁକିଛିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାର ସୃଜନାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥାଏ। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଆବୃତ୍ତି ପରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କବିତାଂଶଟି ନୀରବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ଫଳରେ କବିତାର ଭାବଗ୍ରହଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହଜ ହୁଏ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନକୁ ଏପରି ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପଠିତ କବିତାର କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦର ଭାବଧାରାକୁ ଶିକ୍ଷକ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ କହିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୀରବ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ମନେ ମନେ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବାକୁ ଅଛି ସେଇଟା। ତ ସେ ଯେଉଁ କବିତା ଥିବ, କବିତାର କିଛି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଦର ଯେଉଁ ଭାବଧାରା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କବିତା ମୁଁ କହୁଛି, ଦେଖିଲାକୁ ନା ମହୁଲ ଡାଳେ ବସିଛି ଏକ ବଣି, ପଡ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ବଣି, କହିଲାକୁ ନା କିଆଁ ଲ ବଣି ଘଷୁଛି ଥଣ୍ଡ ଡାଳେ, ଆ ମୋ ପାଶେ ଦେବି ମୁଁ ତତେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ କହିଦେବେ ଯେ କୁନା ବଣିକୁ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଖାଇବାକୁ ଦେବ କହିଲା। ତ ଇଏ ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ କହିଦେଲେ, ତ ପିଲାଟାର ଆଗ୍ରହ ହେବ ଏଇ ପଦଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ସେ ପଢ଼ିବ, ମନେ ମନେ ପଢ଼ିକିରି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବ। ସେଇ ଭାବଧାରା ଥିବା ପଦଟିକୁ କବିତାରୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଭାବଧାରା ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଆ ଲବଣୀ ଦେବି ମୋ ପାଶେ ମିଠା ପିଜୁଳି ଫାଳେ, ତ ଏଇ ପଦଟା ପିଲା ଖୋଜିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର ନୀରବ ପଠନ ହୋଇପାରିବ। କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବନାଟା ଉନ୍ମୋଚନ କହିଲେ ଖୋଲିଯିବା। ଉନ୍ମୋଚନ ଯେମିତି କୁହାଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଖୋଲିକିରି ଦେଖିବା, ତାକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଦେବା, ତା ଉପରେ ଘୋରି ହେଇଥିବା କପଡ଼ାକୁ ହଟେଇ ଦେବା। ତ ଠିକ୍ ସେପରି ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାରେ କେଉଁ ଭାବନା ଅଛି, କବିତାରେ କ'ଣ ବୁଝାଯାଇଛି, କେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗଦ୍ୟ ପାଠ ପରେ କବିତାର ଶବ୍ଦ କାଠିନ୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ବା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଗଦ୍ୟରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଜଣାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟରେ ସେସବୁ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ପଦ୍ୟରେ ସରଳ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ, କାରଣ କବିତାର ଭାବଗ୍ରହଣରେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ବିଶେଷ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ। କବିତା ପାଠଦାନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବା ଓ ତାହା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତା ପାଠର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କବିତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କବିତାରେ କ'ଣ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ଯେଉଁ ଖୁସିଟା ଅଛି, ସେଇଟା ପିଲାମାନେ ଜାଣିବେ ଆଉ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦାର୍ଥୀକରଣ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯେଉଁ କୁନା ବଣିକୁ ଡାକୁଛି, ତାକୁ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହୁଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝେଇବେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ସେଠି ଶବ୍ଦର କାଠିନ୍ୟ କୌଣସି ନାହିଁ, ସରଳ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏନି। କିନ୍ତୁ କୁନା ଗୋଟେ ବଣର ବଣିକୁ ଡାକୁଛି, ଭଲରେ ପୋଷିବ କହୁଛି, ଏଇ ଭାବଧାରା, ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ପିଲା ବୁଝିବା ଦରକାର। ତ ଏହା ହେଉଛି କବିତାର ଭାବ। କବିତା ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଏପରି କିଛି ଶବ୍ଦ ଥିବ ଯାହାର ଅର୍ଥ ନ ଜାଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଭାବ ଗ୍ରହଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ, ସେପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ସ୍ପଷ୍ଟ କରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି କିଛି ଶବ୍ଦ ରହିଯାଇଥାଏ, ଯେମିତି ସବୁ ପିଲା ସବୁଥିରେ ମାହିର ହୋଇନଥାନ୍ତି। କାହାକୁ କିଛି ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଜଣା ନଥିବ, ପିଲାଟି ଯଦି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଚାରୁଛି ତାହାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକିରି ସେହି ଶବ୍ଦର କାଠିନ୍ୟ ବା କଷ୍ଟଟା ଦୂର କରିବା ଦରକାର। ଯେମିତି ପିଲାଟି କହିବ ମହୁଲ କ'ଣ, ସେଇଟା କେଉଁ ଗଛ, ତ ସେଠି ଶିକ୍ଷକ ବୁଝେଇ ଦେବେ ଯେ ମହୁଲ, ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପିଲାମାନେ ତୁମେ କିଏ ମହୁଲ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛ? ଯଦି ପିଲାମାନେ ଜାଣିଥିବେ କହିବେ, ନଚେତ୍ ଶିକ୍ଷକ ବୁଝେଇ ଦେବେ ମହୁଲ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛ, ତାର ଫୁଲ ପଡ଼ିଥାଏ, ତା ଫୁଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆଦିବାସୀମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେଇକିରି ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ। ଆଉ ବଣର ବଣିଟି ଉଡ଼ିକିରି ମହୁଲ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିକିରି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ପଡ଼ିଥିଲା ତାକୁ ଗଣୁଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ
ମାତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ଗଦ୍ୟ ପାଠ ପରି ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଏଠି ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, କେବଳ କବିତାର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଉପଲବ୍ଧି କରାଯାଏ। କବିତାର ଭାବବୋଧ ତଥା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରଳ ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଇ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଭଳି ଭାବରେ ମୌଲ ଫୁଲ କଥା କହିଲେ। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କବିତାର ଭାବଧାରାକୁ ପିଲାମାନେ କେତେ ଦୂର ବୁଝିଛନ୍ତି, ପଠିତ କବିତାଂଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ କିପରି ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼େଇଲେ ନା, ପଢ଼େଇଲା ପରେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କେତେ ବୁଝିଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ନ ଜାଣିଲେ ଶିକ୍ଷକ ଜାଣିପାରିବେନି ପିଲା କବିତାର ଭାବଧାରା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଆସିଲା କି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ସହଜ ସରଳ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଧାରିତ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ କବିତାର ଭାବ ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଶୀଳନ କରନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ବଣିଟି କେଉଁଠାରେ ବସିଥିଲା, ବଣିକୁ କିଏ ଡାକିଲା, କିଏ ମହୁଲ ଫୁଲ ଗଣୁଥିଲା, କିଏ ମିଠା ପିଜୁଳି ଦେବ କହିଲା, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ। କବିତା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଓ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଆଧାର କରିଥିବା ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମହୁଲ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ତା ବିଷୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପିଲା ଯଦି କିଛି ଜାଣିଥିବେ ଯେ କହିବେ, ଆଉ ଯାହା ଥିବ ନ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ତାକୁ ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ଦେବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି କହିଲେ ଯେଉଁ କବିତାର ରସ, ଯେଉଁ ଭାବ ଥାଏ, ଯେମିତି ରସଗୋଲାର ରସଟା କୁହାଯାଏନି, ଶିରା ପୁରା ମିଠା ଥାଏ, ସେମିତି କବିତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଠା ଲାଗେ, ଖୁସି ଦିଏ, ତ ସେଇଭଳି ଭାବରେ କବିତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିବେ ପିଲାମାନେ ଖୁସିର ସହକାରେ। ପ୍ରସଙ୍ଗର ଭାବ ଉନ୍ମୋଚନ ପରେ କେତେଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଲୋଚିତ ଅଂଶଟିର ରସାନୁସାରିଣୀ ଆବୃତ୍ତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଇ ପଦ, ସେଇ କବିତାଟି ବୋଲିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯିବ। ଏହି କବିତାର ରସ ଉପଲବ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେମିତି ରସଗୋଲାର ଶିରାଟା ପିଲା ଯେମିତି ଖାଆନ୍ତି, ମିଠାଟା ଲାଗେ, ଯେମିତି ସେଇ ପଦଟା ବୋଲିଲେ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗେ, ସେ କବିତାର ଭାବଟା ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବୃତ୍ତିର ତ୍ରୁଟି କଲେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ତ୍ରୁଟିର ସଂଶୋଧନ କରିପାରନ୍ତି। କବିତାଟି ଜ୍ଞାନଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରିପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା କବିତାକୁ ଆଧାର କରି କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିତ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଗଲେ ସେ ତା'ର ଉତ୍ତର ନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ ପିଲା ତାକୁ ବୁଝିଛି କି ନାହିଁ। ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ଯେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ତାକୁ ପିଲାଏ ଚିହ୍ନଟ କରନ୍ତୁ, ଆବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ପଦ ଏମିତି କହୁଛି, ପଢ଼ୁଛି ଯେ ଶିକ୍ଷକ କହିବେ କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି ବଣି ମହୁଲ ଫୁଲ ଗଣୁଛି, କେଉଁ ପଦରେ ଅଛି, ପିଲାମାନେ କହିବେ ପଢ଼ୁଛି ଯେତେ ମହୁଲ ଫୁଲ ହିସାବ କରେ ଗଣି, ତ ସେଇ ପଦଟି ସେ କହିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ତାପରେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ପଢ଼ା, ଶିକ୍ଷା ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସବୁର ମୂଲ୍ୟାୟନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୂଲ୍ୟାୟନ ନହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି ସେଇ ବିଷୟ, ସେଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି କେତେ ଦୂର ବୁଝିହେଲା, ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧିର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବଧାରା ବର୍ଣ୍ଣନାର ଚମତ୍କାରିତା, ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଓ କବିତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଇଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଏହା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ ପରିମାପକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କହିଲେ ପିଲା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ଲାଭ କରିଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଝିଥାଏ, ଜାଣିଥାଏ, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନଟି ତା ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ତ ସେଇ ଜ୍ଞାନକୁ ପରିମାପକ ଅର୍ଥାତ୍ ମାପିବା, ସେ ଜ୍ଞାନଟିକୁ ମପାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କ'ଣ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହି ସୋପାନକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏହି ମୂଲ୍ୟାୟନଟାକୁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ, ତାହାର ଯେଉଁ ସୋପାନ, ତାହାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ପିଲାମାନେ କିଭଳି ବୁଝିବେ ଏବଂ ଜାଣିବେ। ତ ଏହା ହିଁ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ବୁଝିବେ, ଜାଣିବେ ଏବଂ ତା'ର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଏବଂ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସହଜ ବୋଧ ହେବ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ତାହେଲେ ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବିଶେଷ କରି ଏହି କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡ଼ାଗୋଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସେ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଅତିରିକ୍ତ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ।